सारे इंडिया तो हरियाणा पंजाब सामने सारे इंडिया तो आई साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां हमेशा ही जिहड़ा साडा नारा आ संयुक्त मोर्चे का किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं अज मजदूरां दे क्यों जिहड़ा किसान आ वो भी मजदूर ही आ, जे 2-2.5 एकड़ का मालक किसान आ वो भी मजदूरी कर रहा। अज पंजाब दे विच गुजरात दे विचों एक कंपनी आ चुकी आ, वो मेरा ख्याल साडे सारे पंजाब दे लोकां नूं की हरियाणा दे लोकां नूं भी उहदा पता है। वो कंपनी जिहड़ी आ वो जिहड़े जिन्हां दे खिलाफ आपां रोज़ रौला पाउने अडानियां अबानियां जिहड़े सरमाएदार आ उन्हां दी कंपनियां, वो जदों अपना अनाज आउंदा आ उत्थे वो 40 लाख बोरी ओहदी वो साम संभाल करदी। उत्थे की आ सारा कुछ मशीनी हो रहा, उन्हां दी सिलाई, उन्हां दी भराई, उन्हां दी लदाई सब कुछ मशीनी हो रहा। उत्थे काम किन्ने बंदे करदे आ? सिर्फ 10 बंदे काम कर रहे आ। दसो जिहड़ा बाकी मजदूर आ वो कित्थे जाऊगा? मैं ये गल भी कहण तो अंग्रेज नहीं करांगा, जिहड़ा साडा मजदूर आ वो घरां 'च बैठा है। जदों कि जिहड़ी ये मार आ सब तो वध मजदूर ते पैनी है। वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ 10 बंदे उस 40 लाख बोरी की साम संभाल करते आ। और इदां दियां पता नहीं किन्नियां कंपनियां झाक ला के खड़ियां भी कदों एक कानून लागू हुंदे आ तां असीं पंजाब दे आके अपना जिहड़ा झंडा गड्डीए। जिहड़ा किसान आ उन तक लिया, वो सड़कों ते आ गया, उन्होंने कोई करोना का फिक्र नहीं। फिक्र भी क्यों करे? उन्हें ये सोच लिया बई करोना ना तो जदों मरांगे उदे मरांगे, लेकिन जे 3 काले कानून हो लागू हो गए इन्हीं सानू उदों पहला मार देना। इस करके वो सड़कों ते आ गया। ये नाल 28,000 आड़तिया वो भी प्रभावित होन भी होना है। मान लेने जिहड़ा आड़तिया वो एक सरमाएदार पार्टी आ, वो कोई होर बिजनेस करके अपना टाइम पास कर लूगा, पर जिहड़ा मजदूर आ ये की करूगा? मसला किसान दा नहीं, किसान दे नाल जिहड़ा उहदे नाल रलिया उहदा सीरी दा आ। किसान दे नाल जिहड़ा मजदूर आ जिहड़ा इहदे नाल काम कर रहा उहदा आ। मसला छोटे दुकानदार दा। छोटा दुकानदार भी नहीं रहना। अज सारे सोचते आ बई ये कल्ला किसान दा मसला नहीं, ये साडे जिहड़ियां जिन्नियां भी किसान दे नाल मजदूर काम करदे आ उन्हां सारियां दा। और कम से कम भी साडे पंजाब दे विच मुलाजम जिहड़े मार्केट कमेटियां दे मुलाजम है वो किन्ने प्रभावित होए। और पंजाब दियां मंडियां विच 3 लाख मजदूर काम कर रहा है। और 3 लाख मजदूर जे एक मजदूर दे घर 5 जी भी होए तो 15 लाख जिहड़ा मजदूर आ वो प्रभावित होगा। बाकी जिन्नियां साडियां पंजाब दियां मंडियां मार्केट दे मुलाजम वो भी सारे घरों बेकार हो। और साडा जिहड़ा पिंडां दा विकास आ वो भी इन्हां मंडियां दे उपर निर्भर आ। साडियां सड़कां बननियां, साडियां मंडियां बननियां, होर साडे किन्ने जिहड़े विकास आ वो भी इसे ही जिहड़ा मार्केट दा एक धंधा आ, मार्केट साडा अदारा आ, इहदे नाल सारे बनने।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਂਟਸਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 1850 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਨੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਪਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਫਸਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦਊਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਰਹੂਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਊਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਣਸ ਨਾਲ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100-50 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 160 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ? 2%। ਉਹ ਲਾ ਲਓ 140 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦੋਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲਣੇ ਆ? 2-3 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਣਕ 100 ਸਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਦਊਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੌਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਆ। ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘਟਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਠਾ ਥਕਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਸਟੇਟਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਸਿਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।